Hello friends, good morning to everyone. Welcome to the online education channel of Sarovar Institute Morbi. So today we are going to learn about BCom semester 5. Our subject is FM and this is part number 11. We are continuing our lecture. આપણે first 2 points છે the fundamental principles of financial management એ complete કરેલા. Now we are going to the point number 3. And point number 3 is cash is important. Cash is important. So, कोई भी business unit है, if any kinds of business unit, we will have to give the first preference of cash. Without cash, we cannot doing any kinds of investment. Without cash, we cannot purchase raw materials. We cannot carry on other activity, which is also dependent on the cash preference. So that very first thing, we have to collect the source of finance in the form of cash, because very first you have to investing the money to build an infrastructure, to provide all the facilities related with the water, electricity and other infrastructural facilities. So these all kinds of facilities not possible without the cash preference. So that cash is very important thing to do the financial management. Now we are carry on the third point, that is when we demand value, then we demand cash flow instead of accounting profit. So here we are two possibilities. Very first they are saying the cash flow and other accounting profit. These both are the different aspect. Accounting profit, that means કે જ્યારે આપણે આપણું બિઝનેસ યુનિટ રન કરીએ છીએ, ડ્યુરિંગ ધેટ જે રોકડ પ્રવાહ છે એને આપણે કેશ ફ્લો કહીએ છીએ, અને એકાઉન્ટિંગ પ્રોફિટ એટલે કે વર્ષ પૂરું થાય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય, જે કંઈ પણ આપણી પ્રોસિજર હોય, સેલ્સની પ્રોસિજર હોય, ડ્યુરિંગ ધ યર કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે એક આપણે પ્રોફિટનો રેશિયો ડિસાઇડ કરેલો હોય કે કંપનીને ઇન ધ લાસ્ટ આટલો પ્રોફિટ જે છે એની એક્સપેક્ટેશન મુજબ મળવો જરૂરી છે. બટ ઇન સમ કાઇન્ડ્સ ઓફ કેસીસ ધ ડિસાઇડેડ નંબર ઓફ પ્રોફિટ વિલ ગેટ, બટ ઇન એડિશન they will get more rewards of their investment. તો આવા કેસીસની અંદર જનરલી એને આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરીએ છીએ કેશ ફ્લોથી. Because of your decided rate of profit is 30% on sales, but you will get more reward because of your sales is increases from the decided rate. એનાથી વધારે પ્રમાણમાં જ્યારે પ્રોફિટ થાય ત્યારે એક કેશ ફ્લોની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય છે. તો એ કેશ ફ્લોનો આપણે યુઝ શું કરવાનો છે? When we consider the constant investment, then the cash flow itself becomes important, which becomes available for plugging back. Plugging back, that means કે આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે એના કરતાં વધારે પ્રમાણમાં આપણને રિવાર્ડ મળે. It is known as plugging back. This word is taken from the farming activities માંથી આ વર્ડ લીધેલો છે કે જેટલું રોકાણ કરીએ એનાથી વધારે જો આપણને રિટર્ન મળે છે તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણું એક પ્રોફિટેબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય છે. ઓકે, then only investment should be done. The goodwill and prestige of the business also depend on the easy availability of cash and its liquidity.
two things here they are saying. Very first thing, that is cash liquidity, and number two, that is cash flow. Reputation of the company mainly depend on the rate of profit in the business. જો બિઝનેસની લિક્વિડિટી જે છે એ માર્કેટની અંદર સારી હોય, the prestige of the business should be very good in the market for collecting the good investors, for getting the good value of the share in the market. So બે પોસિબિલિટીઝ છે. કેશ પ્રેફરન્સ છે તમે કઈ રીતે આપો છો. Only you are depending on the decided rate of profit, or if you are interested in more cash flow or more cash liquidity. So cash preference જે છે એની અંદર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, because of cash is the main thing to run the business easily and to grow the business very good level. It should be taken into consideration as to comparatively which plan creates how much cash flow and when. હવે સેકન્ડ થિંગ જે આપણે કન્સિડર કરવાનું છે, તો સેકન્ડ થિંગ કેસ પ્રાયોરિટીની અંદર આવશે કે તમે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો બિઝનેસની અંદર એ કેટલા હદ સુધી પ્રોફિટેબલ છે એ આપણે વેરી ફર્સ્ટ તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. તો એની માટે તમે કયા કયા સ્ટેપ્સ કન્સિડર કરી શકો છો. તો ફર્સ્ટ એ તમારે જોવાનું છે કે માર્કેટની અંદર આપણે જે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ એની ડિમાન્ડ, પ્રેઝન્ટ ડિમાન્ડ કેટલી છે, બીકોઝ ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન. સો આપણે એ પ્રોડક્ટની પ્રેઝન્ટ ડિમાન્ડ ડિસાઇડ કરવાની છે એકોર્ડિંગ ટુ ધ કરંટ ટ્રેન્ડ ઓફ ધ પીપલ. સો વેરી ફર્સ્ટ we have to consider the demand of the people. હવે સેકન્ડ સ્ટેપ, તો આપણે માર્કેટની અંદર જે છે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેટલી છે. હવે આપણે ડિમાન્ડિંગ પ્રોડક્ટ છે જે આપણે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ એની અંદર આપણે કેટલું વેરિયન્સ લાવી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ફેશન ઓર ટ્રેન્ડ, કે લોકો જે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કરે છે તો એની અંદર the people are wanted some different innovating things. તો એ ઇનોવેટિવ થિંગ્સ છે એ આપણે પ્રોડક્ટની અંદર કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ થિંગ વી હેવ ટુ કન્સિડર, that is we have to provide the things according to the trend of the market. તો સેકન્ડ થિંગ આપણે કન્સિડર કરવાનો છે માર્કેટ ટ્રેન્ડ. ત્યારબાદ availability of product, supply of product, decide the criteria for the product. You have to research the locality of the people in which areas you can provide your product. કે તમે તમારી પ્રોડક્ટ in a best way તમારે કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવાની છે. ઓકે, સો ક્રાઇટેરિયા તમારે ડિસાઇડ કરવો જરૂરી બની જાય છે કે કયા પ્રકારના એરિયાની અંદર તમે કેવી પ્રોડક્ટનું સેલિંગ કરી શકો છો. સો અહીંયા આપણે આ થિંગ કન્સિડર કરવાનું છે, that is cash is important thing. Okay, so next we are going to number 4, increasing cash flow. નંબર 4, that is increasing the cash flow. જે રોકડ પ્રવાહ છે એને આપણે ઇન્ક્રીઝ કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ. ઇટ મીન્સ કે આપણે કંપનીની પ્રોફિટેબિલિટી જે છે એને કઈ રીતે ગ્રો અપ કરવાની છે. When financial decisions are taken, then the increasing cash flow also becomes important, because કે cash flow જે છે એને આપણે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન તરીકે કન્સિડર કરવાનું છે.
જ્યારે વાત આવે ટુ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ કેશ ફ્લો, ત્યારે જે આપણી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એ એની સાથે રિલેટેડ છે કે આપણે જે પ્રોડ્યુસિંગ થિંગ્સ જે છે એને આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપવું એની અંદર નેસેસરી થઈ જાય છે. In a given plan of investment, simultaneously, only once the cash flow is increased and its comparison if there is another investment plan in which cash flow is available at specific time periods, giving constant increase in cash flow. That is our condition number 1. કે કેશ ફ્લો ને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે થઈને તમે કયું સ્ટેપ કવર કરી શકો છો? તો વેરી ફર્સ્ટ કે તમારું જે બિઝનેસ યુનિટ છે એ સારી પ્રોફિટેબિલિટી અર્ન કરે છે. તો એ સારી પ્રોફિટેબિલિટી ધેટ મીન્સ ધ એમાઉન્ટ ઓફ મોર ગ્રોઈંગ, જે એમાઉન્ટ છે એ તમે વધારે અચીવ કરેલી છે એ એમાઉન્ટને તમે અધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર કન્વર્ટ કઈ રીતે કરી શકો છો? ધેટ ઇઝ પોસિબિલિટી નંબર 1. હવે એ આપણે બીજા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર એને કન્સિડર કરીએ ત્યારે આપણે કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવી પડે? તો વેરી ફર્સ્ટ કે આપણે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર અથવા તો જે ફિલ્ડની અંદર ઓકે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ તો ઇન ફ્યુચર આપણે એની વેલ્યુ વધશે કે ઘટશે, આ વસ્તુને આપણે કન્સિડર કરવી જરૂરી બની જાય છે. બીકોઝ કે આ પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ કંપનીના ઇન ફ્યુચરના ફાઇનાન્સ સોર્સ તરીકે આપણને ઉપયોગી થાય છે. સો દેટ આપણે એને પ્રોફિટેબલ વેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું નેસેસરી બની જાય છે. તો એ કેશ ફ્લોને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે થઈને કંપનીની જે સ્ટ્રેન્થ છે એને પણ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરવી જરૂરી બની જાય છે. ધ નેસેસરી ડિસિઝન્સ રિગાર્ડિંગ ધ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ, હાઉ we are follow the strategy of the company. The best strategy of the company are become the helpful for growing the company. કંપનીનો ગ્રો કરવા માટે, for achieving the good profit, to satisfy the employees and wanted to get profit at huge level. એની માટે થઈને આપણે ઇન્ક્રીઝિંગ કેશ ફ્લો, that is very necessary part for all that aspect. In advance, if there is another investment plan, then such an investment plan is selected because the constantly available cash flow only can become helpful in keeping alive the business unit. હવે તમારી પાસે બે પ્લાન છે. એક જે છે એ તમારો એક્ટિવ પ્લાન છે કે જેની અંદર તમે ઓલરેડી ડિસાઇડ કરેલું છે કે આટલા પ્રમાણમાં જે તમારો પ્રોફિટ રેટ છે એ ડિસાઇડ કરેલો છે, એ લેવલ તમારે કમ્પલસરી અચીવ કરવાનું છે. સેકન્ડ થિંગ, તમારા કેશ ફ્લોને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે તમે એક એડવાન્સ પ્લાન પ્રિપેર કરો છો. તો એડવાન્સ પ્લાનની અંદર જે છે એ ચેલેન્જ ખૂબ જ તમારી સામે મોટો આવશે. બીકોઝ ઓફ કે તમે જે ડિસાઇડેડ કરેલો સેલ્સ કોટા છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે ઇન્ક્રીઝ કરવો પડશે. તો એને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે તમારે કોઈ બી સ્પેશિયલ સ્ટ્રેટેજી ક્રિએટ કરવી પડશે. એ સ્પેશિયલ સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરીને આપણે ડિસાઇડેડ સેલ્સ કોટા જે છે ફિલઅપ કરી શકીએ છીએ. સો દેટ ઇઝ વન એક્ઝિસ્ટિંગ પ્લાન એન્ડ ધ સેકન્ડ ઇઝ એડવાન્સ પ્લાન. તો વેરી ફર્સ્ટ જે આપણે અચીવ કરવાનું છે ધ ફર્સ્ટ લેવલ, દેટ ઇઝ કે એકોર્ડિંગ ટુ સ્ટ્રેટેજી જે આપણો એક્ઝિસ્ટિંગ પ્લાન છે એ અચીવ થાય ત્યારબાદ આપણે રિમેનિંગ ટાઈમની અંદર આપણો જે કહી શકીએ કે એડવાન્સ પ્લાન જે છે એને એક્ટિવ કરી શકીએ. તો ઇન્ક્રીઝિંગ કેશ ફ્લોને તમે ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે થઈને you have to work according the strategy of the company. You have to also mention some special rules in the evidence of the company. It is articles or memorandum. તો અહીંયા તમે રૂલ્સ ક્રિએટ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ ધ ઇન્ટરનલ મેનેજમેન્ટ, જે તમારું ઇન્ટરનલ મેનેજમેન્ટ છે જે નિયમન પત્રના રૂલ્સને ફોલો કરે છે, એની અંદર તમે આ પ્રકારની ખાસ સ્ટ્રેટેજિકલ રૂલ્સ ક્રિએટ કરીને તમને એક કેશ ફ્લોને ઇન્ક્રીઝ કરવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. સો
we have two important points. Very first, cash is important. So here they are showing the preference of the cash. And number four, increasing the cash flow. How to increase the cash flow? With the following of the strategies and advanced plan. So this is our 4 point of the main principle of the financial management. Further points we are discussing in next lecture. Thank you.